ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चनगौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തജനങ്ങൾക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ പ്രണാമം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമസ്കന്ധം അധ്യായം 11 ശ്ലോകം നമ്പർ 8 മുതലാണ്. ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ കുറേ മാസങ്ങൾ ഹസ്തിനാപുരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു, പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ദ്വാരകയിലേക്ക് പോകാൻ മടങ്ങുന്ന സമയത്ത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് വന്ന് പറഞ്ഞു കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ ഇവിടെ നിൽക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അതനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ നിന്നു. ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തിരിച്ച് പോയതിന് ശേഷം ദ്വാരകയിൽ ഭഗവാനെ ദ്വാരകാവാസികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇന്നത്തെ ശ്ലോകം 8ാമത്തെ ശ്ലോകം 1:11-8. अहो सनाता भवता स्म यद्वयं त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनं प्रेमस्मिदास्निग्ध निरीक्षणानं पश्येम रूपं तव सर्गसौभगम्। अहो सनाता भवता स्म यद्वयं त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनं प्रेमस्मिदास्निग्धनिरीक्षणाननं पश्येन रूपं तव सर्वसौभगम्। अहो सनाता
भवतास्मयद्वयं त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनं प्रेमस्मिदास्निग्धनिरीक्षणानं पश्येम रूपं तव सर्गसौभगम्. Yes. हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु। अहो सनाता भवता स्मयद्वयं त्रैविष्टपानाम् अभिदूरदर्शनं प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननं पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अहो सनाथा भवता स्मयद्वयं त्रैविष्टपानामभिदूरदर्शनं प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननं पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोकम् 8. अहो सनाथा भवता स्मयद्वयं त्रैविष्टपानामभिदूरदर्शनं प्रेमस्मितास्निग्धनिरीक्षणाननं पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। अहो सनाथा भवता स्म यदव्यं त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनं प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननं पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। अहो सनाथा भवता स्मयद्वयं त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनं प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननं पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम्। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। अहो सनादा भवतस्मयद्वयं त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनं प्रेमस्थितस्तिङ्गनिरीक्षणाननं पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। अहो सनाथा भवता स्मयद्वयं त्रैविष्टपानामभिदूरदर्शनं प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननं पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम्। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अहो सनाथा भवता स्मयद्वयं त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनं प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननं पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। Hare Krishna. Where are you? ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിവർത്തനവും ഭാവാർത്ഥവും കൂടെ വായിച്ചോളൂ. हरे कृष्णा वाइकट्टे प्रभु। യെസ്. हरे कृष्णा। വൃത്താൻ ഭാവാർത്ഥം ബൈ ശ്രീല പ്രഭു. ജയ് ശ്രീല പ്രഭു. അഹോ, സ്വർഗവാസികൾക്ക് പോലും അപൂർവമായി മാത്രം ലഭിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ സാമീപ്യവും സംരക്ഷണവും ഇന്ന് വീണ്ടും ലഭിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ സദ്ഭാഗ്യമാകുന്നു. ആകയാൽ സ്നേഹസമ്പൂർണമായ കടാക്ഷത്തോടുകൂടി അങ്ങയുടെ സുസ്മേരവദനത്തെ ദർശിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സാധ്യമായിരിക്കുന്നു. സർവമംഗളപൂർണമായ അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയവും ആത്മജ്ഞാനപരവും സർവാതിശയപരവും ആയ രൂപം ദർശിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സാധ്യമായിരിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം: ശുദ്ധഭക്തർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനശ്വരമായ സ്വകീയ രൂപത്തിൽ, അതീന്ദ്രിയവും സർവാതിശയവും ആത്മജ്ഞാനപരമായ രൂപത്തിൽ ദർശിക്കുവാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ആകുന്നില്ല. അദ്ദേഹം പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനാണ്. ഉന്നതരായ സ്വർഗലോക നിവാസികൾക്ക് പോലും അപ്രാപ്യമായ ഭഗവത് ദർശനം ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ സാധ്യമാകുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണാംശമായ ബ്രഹ്മദേവനോ മറ്റു ദേവന്മാരോ വിഷ്ണു ഭഗവാനെ സന്ദർശിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം അവർക്ക് ഭഗവാൻ ശയിക്കുന്ന ശ്വേതദ്വീപിലെ പാലാഴി തീരത്ത് കാത്തു നിൽക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. പാലാഴിയും ശ്വേതദ്വീപവും പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിന്റെ ശരിപ്പകർപ്പാകുന്നു. ബ്രഹ്മദേവനോ ഇന്ദ്രനെ പോലുള്ള മറ്റു ദേവന്മാർക്കോ ഈ ശ്വേതദ്വീപിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ അവർക്ക് പാലാഴി തീരത്ത് നിലകൊണ്ട് ക്ഷീരോദശായി വിഷ്ണു എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്ന വിഷ്ണു ഭഗവാന് സന്ദേശം അയക്കാൻ കഴിയുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവാനെ വിരളമായി മാത്രമേ അവർക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നുള്ളൂ. അതേസമയം പ്രായോഗിക തത്വശാസ്ത്ര ദർശനത്തിന്റെയോ
അഭികാമ്യ കർമ്മങ്ങളുടെയോ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളുടെയോ യാതൊരു കലർപ്പുമില്ലാത്ത ശുദ്ധഭക്തന്റെ ആകയാൽ ദ്വാരകാവാസികൾക്ക് ഭഗവത്കൃപയാൽ ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം ദർശിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. ജീവസത്തകളുടെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ ഇതാണ്. മാത്രവുമല്ല, ഭക്തിയ സേവനത്താൽ മാത്രം സ്ഫുടീകരിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഈ അവസ്ഥയെ നമ്മുടെ വ്യവസ്ഥാപിതവുമായ ജീവതാവസ്ഥയുടെ പുനരുജ്ജീവനത്തിലൂടെ പ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. സോ ഇവിടെ പറയുന്നു, ദ്വാരകാവാസികൾ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരുപാട് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം, ഒരുപാട് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ദ്വാരകയിലേക്ക് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തിരിച്ചു വരുന്നത്. എല്ലാവരും ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞിരുന്ന് ഒരുപാട് വിഷമത്തിലായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തരാണ് ദ്വാരകയിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഭക്തർ, അതിൽ രാജ്ഞിമാരുണ്ട്, മറ്റുള്ള ദ്വാരകാവാസികളുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോട് അത്രമാത്രം ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ആർക്കാണ് ഇഷ്ടം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത്? സോ കുറേ മാസങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരുപാട് ആ ഒരു വിരഹമുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ കാണുവാനുള്ള മഹാസൗഭാഗ്യം അവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ എന്താണ് നാച്ചുറലി ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നു, അല്ലേ? നമ്മൾ കാണാം, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഈ ഒരു തീം ത്രൂ ഔട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാനെ കാണുമ്പോൾ ഭഗവാനോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പും സ്തുതികൾ കാണാം. അദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോൾ സ്തുതി അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ കാണുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ശരിക്കും ശ്രീല പ്രഭുപാദി ഒരു ഭാവത്തിൽ പറയുന്നു, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രാർത്ഥനയുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ സ്തുതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഒരുപാട് സ്തുതികളാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് സ്തുതികൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സ്തുതികളും പ്രാർത്ഥനകളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതൊന്നും സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ശ്ലോകങ്ങൾ അറിയില്ല, അതൊന്നും വിഷയമല്ല. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ശ്ലോകത്തിലെ ആ ഒരു കോമ്പിറ്റൻസി അല്ല നോക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ഭാവമാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രാർത്ഥനാപൂരിതമായിട്ട്, പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവാനെ സമീപിക്കുക, ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു വിനയത്തോടുകൂടി, പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി, അങ്ങില്ലാതെ എനിക്ക് വേറെ ആരുമില്ല എന്നുള്ള ഭാവത്തോടുകൂടി, അങ്ങല്ലാതെ വേറെ ആരും എനിക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ളതും, ആ ഒരു അനന്യത, പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാവത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഒരിക്കലുമില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും സന്തോഷത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കും. ഇവിടെ കാണാം, ദ്വാരകവാസികൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നു, ഒരുപാട് മഹാസൗഭാഗ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ, അങ്ങയെ വീണ്ടും കാണാനുള്ള ഒരു അവസരം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങയെ കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. സ്വർഗലോകങ്ങളിലുള്ള ദേവന്മാർക്ക് പോലും അങ്ങയുടെ ദർശനം കിട്ടുന്നില്ല. അങ്ങയുടെ ഈ മന്ദസ്മിതം പൂകിയിട്ടുള്ള ഈ മനോഹരമായിട്ടുള്ള അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം ആർക്കാണ് കാണാനുള്ള മഹാസൗഭാഗ്യമുള്ളത്? ദേവന്മാരൊക്കെ അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു, അവർക്ക് പോലും അതിനൊരു അവസരം കിട്ടുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അങ്ങ് വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവർ പറയുകയാണ്, ഞങ്ങൾ എത്രയോ ഭാഗ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ്. പൂർണ്ണമായിട്ടും അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള രൂപം ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ ദർശനം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരുപാട് മഹാസൗഭാഗ്യം ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദി പറയുന്നു, ഭഗവാനെ കാണണമെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെ കാണണമെങ്കിൽ അത് ശുദ്ധഭക്തർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. ശുദ്ധഭക്തരായാൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. ഭഗവാൻ റിവീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ശുദ്ധഭക്തർക്ക് മാത്രമാണ്. അല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇത്രയും ഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫോം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു രൂപം
വേറെ ആർക്കും അത് ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർക്ക് അതിൻ്റെ രീതിയിൽ എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ദ്വാരകാവാസികൾ ഒരുപാട് അവർ സാധാരണ ആളുകളല്ല, ഭഗവാന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉള്ളവരാണ്. സോ അവരൊക്കെ നിത്യപാർഷദരാണ് ഭഗവാന്റെ. അതിൽ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ലീലയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരും ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വേറെ സാധനാസിദ്ധരായിട്ടുള്ള ഭക്തരുണ്ടാവും. അവർക്ക് അതിനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കിട്ടി, ഭഗവാന്റെ ലീലയിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ളൊരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കിട്ടി വന്നവരുണ്ടാവും അല്ലേ. അങ്ങനെ പലവരും ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇവരെല്ലാവരും അത്രയും യോഗ്യതയുള്ളവരാണ് അവിടെയുള്ളത്. സാധാരണ ആളുകൾ അവിടെ ഇല്ല. ഇവിടെ ശീലപ്രഭാജി പറയുന്നത് അതാണ്, ഉപരിലോകങ്ങളിലുള്ള ദേവന്മാർക്ക് പോലും ഭഗവാന്റെ ദർശനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമല്ല അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ബ്രഹ്മാവും മറ്റുള്ള ദേവന്മാരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും പോയി ചോദിക്കണമെങ്കിൽ, അദ്ദേഹത്തോട് എന്തെങ്കിലും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരെവിടെ പോകുന്നു? ശ്വേതദ്വീപിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇരുന്ന് അവർ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് ഭഗവാനോട് അവരുടെ ആ നിവേദനം അവിടെയാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത്, ശ്വേതദ്വീപിൽ, പാലാഴിയിൽ. സോ അവിടെ അവർക്ക് ഒന്ന് നോക്കണം, അവർക്ക് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനുള്ള പാലാഴിയിൽ അവർ പോകുന്നു, അതിൻ്റെ തീരത്ത് പോയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ നിവേദനം സമർപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഒരു ശ്വേതദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരു ശ്വേതദ്വീപുണ്ട്. അവിടുത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലും ഒരു വൈകുണ്ഠം ഉണ്ട്, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. ഇവിടെ ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണു ഉള്ള ആ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ വൈകുണ്ഠമാണ്. നമ്മുടെ ഗോലോക ചാർട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ധ്രുവലോകത്തിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണു ഉള്ളത്. ക്ഷീരസാഗരത്തിൽ അദ്ദേഹം കിടക്കുന്നു, അനന്തശേഷൻ്റെ മുകളിൽ. അവിടെ പോയിട്ടാണ് ഇവർ നിവേദനം സമർപ്പിക്കുന്നത്. കാര്യം ഈ ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണു ആണ് പരമാത്മാവായിട്ട് ഓരോ ചരാചരങ്ങളിൽ ഉള്ളത് അല്ലേ, നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് ഇവരുടെ കോണ്ടാക്ട് പോയിന്റ്. ബ്രഹ്മാവ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണുവിൻ്റെ നാഭി-പത്മത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഡയറക്റ്റ്ലി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണുവിനെ അദ്ദേഹം ആ സൃഷ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവിർഭാവ സമയത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ തപസ്യ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണുവിൻ്റെ അടുത്താണ് ഇവരെല്ലാവരും പോകുന്നത്. ഇനി അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഫ്രീ ദർശനം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും പലപ്പോഴും നേരിട്ട് കാണുന്നില്ല, ശബ്ദം മാത്രമേ കേൾക്കുകയുള്ളൂ. ഭഗവാനോട് എന്തെങ്കിലും നിവേദനം സമർപ്പിച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഉത്തരമായിട്ട് ശബ്ദത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു, നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട, ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാമെന്ന്. അപ്പോൾ അവിടെ അവർക്ക് പോലും സ്ഥാനമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പോലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതാണ് അത്രയും റെയറാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു രൂപം കാണുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ദ്വാരകവാസികൾ ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നത്. ഓഹോ, ദേവന്മാർക്ക് പോലും കിട്ടാത്ത മഹാസൗഭാഗ്യമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത്. ഇത് തന്നെയാണ് വൈകുണ്ഠങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ തന്നെ. ഇവിടെ തന്നെ ശ്വേതദ്വീപിലാണെങ്കിലും ഒരുപക്ഷെ ഭഗവാനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകണമെങ്കിൽ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എടുത്ത് പോകണം. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും അവിടെ കയറി ചെല്ലാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാലാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനും കൂടെ വിചാരിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ദർശനം കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ആർക്കും അതിനുള്ള മഹാസൗഭാഗ്യം ഇല്ല. വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിൽ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമമല്ല, കാലത്ത് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന
സുപ്രഭാതം. അതിൽ ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, വൈകുണ്ഠത്തിൽ ഇവരെല്ലാവരും കുളിച്ച്, എല്ലാ ദേവന്മാരും കുളിച്ച് അവിടെ വരി നിൽക്കും എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിൻ്റെ അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്ന ആ വാതിൽ തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരെല്ലാവരും കാത്തു നിൽക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിൻ്റെ സഹായികൾ, ദ്വാരപാലന്മാർ വടിയുമായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും വഴി തെറ്റിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വരി തെറ്റിച്ച് ഇടയിൽ കയറാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തലയിൽ അടി കിട്ടും അവർക്ക്. ആരെങ്കിലും ആ ശ്ലോകം അറിയോ? വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. അങ്ങനെയാണ്, അതായത് അവരെല്ലാവരും കുളിച്ച് ഈറനോട് കൂടിയിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുവാണ് ഭഗവാന്റെ ദർശനത്തിന് വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അവരോടുള്ള മഹാകാരുണ്യം കൊണ്ട് ദർശനം കൊടുക്കുന്നു. പക്ഷെ ദർശനം കൊടുക്കുന്നതും അങ്ങനെ നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ തിരുപ്പതിയിൽ പോകുമ്പോഴും ഗുരുവായൂർ പോകുമ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ? തിരക്കിലും ഇടിയിലും അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് സെക്യൂരിറ്റി നമ്മളെ പിടിച്ചു മാറ്റുന്നു. അതേപോലെ തന്നെയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഷാഡോ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അവിടെയും ദേവന്മാരെല്ലാവരും കുളിച്ച് ഈറനോടെ പോയി നിൽക്കും ഭഗവാന്റെ ദർശനത്തിന് വേണ്ടി. അവിടെ പക്ഷേ സെക്യൂരിറ്റിമാർ ഇവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റി പോലെയും കൂടെയല്ല. അവിടെ വടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, തലയിൽ അടിക്കും വരി തെറ്റിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. സോ അത്രമാത്രം റെയറാണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഭഗവാനെ കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്രമാത്രം റെയറായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. സോ ഇവിടെ ദ്വാരകാവാസികൾക്ക് അതിനുള്ള മഹാസൗഭാഗ്യം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു? ശുദ്ധ ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ദർശനം കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദി ഈ ഒരു ഭാവാർത്ഥം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. ദ്വാരകാവാസികൾ ശുദ്ധ ഭക്തരാണ്, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ദർശനം ശരിക്കും കിട്ടുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഉയരണമെങ്കിൽ നമ്മളും ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നാൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ദർശനം തരും. എങ്ങനെയാണ് ശുദ്ധഭക്തരുടെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം നമുക്കും അതിനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും, നമുക്കും ഇതിനുള്ള യോഗ്യത നേടാൻ സാധിക്കും. സോ അന്ന് നമുക്ക് നേരിട്ട് ഭഗവാൻ ദർശനം തന്നിരിക്കും, ഉറപ്പായിട്ടും തന്നിരിക്കും. അതുവരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം. സോ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ, ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, ഇതെല്ലാം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ദിവസം നമുക്കും ദർശനം ഭഗവാന്റെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. യർഹി അംബുജാക്ഷപസസാരഭോ ഭവാൻ കുരുന്മധൂൻവാത സുഹൃത്തിദിക്ഷയാ തത്രാബ്ദകോടി പ്രതിമാക്ഷണോ ഭവേത് രവിം വിനാക്ഷ്ണോർ ഇവനസ്തവാച്യുത. യെസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യർഹ്യംബുജാക്ഷാപസസാരഭോ ഭവാൻ കുരോന്മദോന്വാദ സുഹൃദ്ദിദൃക്ഷയാ തത്രാബ്ദകോടി പ്രതിമക്ഷണോ ഭവേത് രവിം വിനാക്ഷ്ണോരിവനസ്തവാച്യുതഃ. हरे कृष्ण प्रभु प्रणमम. यर्ह्यम्बुजाक्षापससारभो भवान् कुरून्मधून्वाद सुहृद्दृक्षया तत्राब्दकोटिप्रतिमक्षणो भवेत् रविं विनाक्ष्णोरिवनस्तवाच्युता. हरे कृष्ण प्रभु प्रणामम. यर्ह्याम्बुजाक्षापससारभो भवान् कुरुन्मधुन्वात सुहृद्दिदृक्षया तत्राब्दकोटि प्रतिमाक्षणो भवेत् रविं विनाक्षणोरिव नस्तवाच्युता. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण. यर्ह्यम्बुजाक्षापससारभो भवान् कुरून्मधून्वाद
സുഹൃതി ദൃക്ഷയ തത്രാബ്ദകോടി പ്രതിമക്ഷണോ ഭവേ ദ്രവീം വിനാക്ഷോരിവ നസ്തവാച്യുത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. യർഹ്യംബുജാക്ഷാപസസാരഭോ ഭവാൻ പുരോന്മധോന്വാദ സുഹൃദി ദൃക്ഷയ തത്രബ്ദകോടി പ്രതിമക്ഷണോ ഭവേത് രവിം വിനാക്ഷ്ണോരിവ നാസ്തവാച്യുത. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യർഹ്യംബുജാക്ഷാപസസാരഭോ ഭവാൻ പുരോന്മധോന്വാദ സുഹൃതി ദൃക്ഷയ തത്രാബ്ദകോടി പ്രതിമക്ഷണോ ഭവേ ദ്രവിം വിനാക്ഷ്ണോരിവ നസ്തവാച്യുതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാം. പ്രണാംസ്. വായിക്കും. യർഹ്യംബുജാക്ഷാപസസാരഭോ ഭവാൻ പുരോന്മധോന്വാദ സുഹൃതി ദൃക്ഷയ തത്രാബ്ദകോടി പ്രതിമക്ഷണോ ഭവേ രവിം വിനാക്ഷ്ണോരിവ നസ്തവാച്യുത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യർഹ്യാംബുജാക്ഷാപസസാരഭോ ഭവാൻ കുരൂന്മധൂൻവാഥ സുഹൃദി ദീക്ഷയാ തത്രാബ്ദകോടി പ്രതിമക്ഷണോ ഭവേത് ദ്രവിം വിനാക്ഷോ ലക്ഷ്ണോരിവ നസ്തവാച്യുത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യർഹ്യംബുജാക്ഷാപസസാരഭോ ഭവാൻ കുരുന്മധൂൻവാദ സുഹൃദൃക്ഷയാ തത്രാബ്ദകോടി പ്രതിമക്ഷണോ ഭവേത് രവിം വിനാക്ഷ്ണോരിവ നസ്തവാച്യുത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. യർഹ്യംബുജാക്ഷാപസസാരഭോ ഭവാൻ കുരുന്മധുൻവാദ സുഹൃദി ദീക്ഷയാ തത്രാബ്ദകോടി പ്രതിമക്ഷണോ ഭവേത് രവിം വിരക്ഷണോരിവ നസ്തവാച്യുത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇനി? ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. യർഹ്യംബുജാക്ഷാപസസാരഭോ ഭവാൻ കുരൂന്മധൂൻവാഥ സുഹൃദി ദൃക്ഷയാ തത്രാബ്ദകോടി പ്രതിമക്ഷണോ ഭവേത് രവിം വിനാക്ഷ്ണോരിവ നസ്തവാച്യുത. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. യെസ്. ഓക്കെ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഭാവാർത്ഥം വിവർത്തനം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. വിവർത്തനം. ഭാവാർത്ഥം ബൈ ഹിസ് ഡിവൈൻ ഗ്രേസ് അഭയ ചരണാരവിന്ദ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അലയോ പത്മലോചന, അങ്ങ് മധുരയിലോ വൃന്ദാവനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്തിനപുരത്തിലോ ബന്ധുമിത്രാദികളെ സന്ദർശിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ ഭാവത്തിലുള്ള ഓരോ നിമിഷവും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളെ പോലെ അനുഭവപ്പെടുന്നു. അലയോ അച്യുത, ആ വേളകളിൽ സൂര്യനില്ലാത്തപ്പോഴെന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ നയനങ്ങൾ ഉപയോഗശൂന്യമായി ഭവിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം. ഭഗവത് അസ്തിത്വം നിർണയിക്കുവാനായി പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുവാൻ നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നാം എല്ലാവരും അഭിമാനിക്കുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വയം പരിപൂർണവയല്ലെന്ന് നാം വിസ്മരിക്കുന്നു. അവ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുന്നത് പ്രത്യേക ഉപാധികൾക്കു വിധേയമായി മാത്രമാകുന്നു. ഉദാഹരണമായി നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ. സൂര്യപ്രകാശം ഉള്ളിടത്തോളം നമ്മുടെ നേത്രങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ പ്രയോജനപ്രദമാകുന്നു. എന്നാൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ നേത്രങ്ങൾ നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആദിപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ആകയാൽ പരമസത്യമാകയാൽ സൂര്യനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹമില്ലാതെ നമ്മുടെ ജ്ഞാനം ഒന്നുകിൽ തെറ്റായതോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗികമായതോ ആകുന്നു. സൂര്യന് വിപരീതമായത് അന്ധകാരമാണ്. അതേപോലെ കൃഷ്ണന് വിപരീതമായത് മായയാകുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാൽ പ്രസരിക്കപ്പെടുന്ന പ്രകാശം കാരണം ഭഗവത് ഭക്തർക്ക് സർവ്വതും ശരിയായ വീക്ഷണകോണിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ഭഗവത് കൃപയാൽ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരത്തിലായിരിക്കുകയില്ല. ആകയാൽ നാം സദാ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിലായിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാകുന്നു. അപ്രകാരമാകയാൽ നമുക്ക് നമ്മെയും ഭഗവാനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവിധ ശക്തികളോടൊപ്പം ദർശിക്കുവാൻ സാധ്യമാകുന്നു. സൂര്യന്റെ അഭാവത്തിൽ നമുക്ക് യാതൊന്നും കാണാൻ സാധ്യമല്ലാത്തതുപോലെ
ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ സ്വയം നമ്മെ തന്നെ ഉൾപ്പെടെ യാതൊന്നും നമുക്ക് ദർശിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മുടെ സകല അറിവും മായാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. സോ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകം ഇവിടെ ദ്വാരകവാസികൾ ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു. ഓ അംബുജാക്ഷൻ, ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു അംബുജാക്ഷൻ എന്ന് വിളിച്ച്. അംബുജൻ പോലെ, അതായത് താമര പോലുള്ള കണ്ണുകളുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. ഓ അംബുജാക്ഷ, അങ്ങ് മധുരയിലും വൃന്ദാവനത്തിലും ഹസ്തിനാപുരത്തിലുമൊക്കെ അങ്ങയുടെ സുഹൃത്തുക്കളെയും അങ്ങയുടെ ബന്ധുജനങ്ങളെയൊക്കെ കാണാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ പോകുന്ന ഓരോ നിമിഷവും, അങ്ങയെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും യുഗങ്ങൾ പോലെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ കൽപ്പം പോലെ അത്രമാത്രം വിരഹമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നാറുള്ളത്. ഒരു നിമിഷത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് യുഗങ്ങളായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. ഓ കൃഷ്ണ, അങ്ങില്ലാതെ, അതായത് ഈ കണ്ണുകൾ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ യൂസ്ലെസ് ആണ്. ഒരു കാര്യമില്ല ഈ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട്. കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാര്യമില്ല. ഈ കണ്ണ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങയെ കാണുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അങ്ങില്ലാതെ ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം? സൂര്യനില്ലാതെ കണ്ണുകളിൽ നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ലല്ലേ? സൂര്യൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാഴ്ച കാണാൻ സാധിക്കും? വെളിച്ചമുള്ളത് കൊണ്ട്, സൂര്യപ്രകാശം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ആക്ച്വലി അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഇനിയിപ്പം രാത്രി സൂര്യനില്ലെങ്കിലും എങ്ങനെ കാണുന്നു? ഈ പറയുന്ന ലൈറ്റുകളും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ സോഴ്സ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റ്സും ബാക്കി എന്താണെങ്കിലും ഈവൻ ചന്ദ്രൻ്റെ സോഴ്സ് എവിടെ നിന്നാണ്? സൂര്യനിൽ നിന്നാണ്. അപ്പം സൂര്യനില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അന്ധകാരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതേപോലെ ഇവർ പറയുന്നു, അങ്ങില്ലെങ്കിൽ ഈ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം? കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല. കണ്ണുണ്ടായിട്ട് വലിയ കാര്യമുണ്ടോ? പക്ഷേ അങ്ങില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അന്ധകാരത്തിലിരിക്കുന്ന പോലെയാണ്. നമ്മുടെ ശിഷ്യാഷ്ടകത്തിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത് പോലെ യുഗായുധം നിമിഷേന, അല്ലേ? യുഗായുധം നിമിഷേന, ആർക്കറിയാം ശ്ലോകം? യുഗായുധം നിമിഷേന ശൂന്യായുധം ജഗത് സർവം ഗോവിന്ദ വിരഹേന മേ. ഗോവിന്ദനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഓ കൃഷ്ണ, അങ്ങേ പിരിഞ്ഞിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് യുഗങ്ങൾ പോലെയാണ്. ഓരോ നിമിഷം യുഗം പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ കൽപ്പം പോലെ, അത്രമാത്രം കോടി 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 വർഷങ്ങൾ പോലെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്. അത്രമാത്രം വിരഹമാണ് തോന്നുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത്. ദ്വാരകവാസികൾ അങ്ങേ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് യുഗങ്ങൾ പോലെയാണ്. ഗോപികമാർ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, കൃഷ്ണനെ കാണാതിരിക്കുമ്പോൾ പറയും, ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം? ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം? അങ്ങില്ലാതെ എന്താണ് പ്രയോജനം? അതേ ഒരു ഭാവത്തിൽ ഇവിടെ ദ്വാരകവാസികളും പറയുന്നു. ഗോപികമാർ വേറെ ഒന്നും കൂടെ പറയാറുണ്ട്. ഇനി ഈ കണ്ണിൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണനെ കാണാനാണ്. കൃഷ്ണൻ ഇല്ല. ഇനി കൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന സമയത്താണെങ്കിലോ ഈ കണ്ണടയുന്നു. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിനോട് പറയുന്നു, ഗോപികമാർ ചോദിക്കുന്നു, അങ്ങ് എന്ത് സൃഷ്ടിയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? അങ്ങേക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല. അങ്ങേക്ക് സൃഷ്ടി ചെയ്യാൻ പോലും മര്യാദയ്ക്ക് അറിയില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങ് ഈ കണ്ണ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കണ്ണ് അടയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കണ്ണിൻ്റെ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ കവറ് ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. അത് എപ്പോഴും തുറന്നിരുന്നേനെ. ഇതാണെങ്കിൽ ഓരോ സെക്കൻഡിലും കണ്ണടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ സെക്കൻഡിൽ ഭഗവാന്റെ ദർശനം നഷ്ടപ്പെടുവാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് സൃഷ്ടി ചെയ്യാൻ പോലും അറിയില്ല. അങ്ങ് എവിടുത്തെ ഭഗവാന്റെ സേവകനാണെന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അങ്ങ് ശരിയല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിനോട് പറയുന്നു. ഇതെല്ലാം ഭാവമാണ്. അതായത് അവരുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക, സമുദ്രം പോലെ, സമുദ്രത്തിലെ തിരമാല പോലെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തർക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം.
ഭഗവാൻ നോക്കിക്കാണുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ്. വേറെ ഒന്നുമല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, വേറെ ഒന്നും അദ്ദേഹം നോക്കുന്ന പോലുമില്ല. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എത്രമാത്രം സ്നേഹമുണ്ടോ ഭഗവാനോട്, അത് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം നോക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവരോട് ഭഗവാൻ സ്പെഷ്യലായിട്ട് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കും, തീർച്ചയായിട്ടും കാണിക്കും. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ദ്വാരകാവാസികൾ അതാണ് പറയുന്നത്, അങ്ങില്ലാത്ത സമയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യുഗങ്ങൾ പോലെയാണ്. അത് മാത്രമല്ല, സൂര്യനില്ലാതെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല. കണ്ണുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? അതുകൊണ്ട് വല്ല കാര്യം നടക്കണ്ടേ? യൂസ് വേണ്ടേ? യൂസ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കാര്യം കണ്ണുകൊണ്ട്? അതേപോലെ അങ്ങില്ലാതെ കണ്ണുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. സൂര്യനില്ലാത്ത പോലെയാണ്. ഇല്ലാതെയാവുമ്പോൾ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ലാത്തത് പോലെയാണ് അങ്ങില്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക്, അങ്ങേ കാണാതെ. അതാണ് ഇവിടെ ശിലപ്രഭുജി പറയുന്നു, അതുമായിട്ട് കണക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നു, ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സൂര്യനെ പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യനായിട്ട് ഭഗവാനും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ജ്ഞാനവും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. ജ്ഞാനവും ഉണ്ടാവും. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലായിരിക്കും. ഭഗവാനെ നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലാണ്. അന്ധകാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മിഥ്യ അഹങ്കാരം, മറ്റുള്ളതെല്ലാം, അനർത്ഥങ്ങളെല്ലാം വരുന്നു. ഇത് ഞാൻ, എൻ്റെ ലോകം, എൻ്റെ ശരീരം, എൻ്റെ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ വരുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലോ, ഓഹോഹോ, അങ്ങയുടെ വെറും ഒരു യോഗ്യതയില്ലാത്ത ഒരു സേവകൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ. അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, അങ്ങയുടെ സേവകനാണ്. ഗോപി ഭർത്തു പദകമലയോർ ദാസാനുദാസ്. ആ ഒരു ഭാവമാണ് ഭക്തർക്കുണ്ടാവുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ അന്ധകാരത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വാർത്ഥതയോടുകൂടി, സാധാരണ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഈ ലോകത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ എല്ലാവരും എന്തിനോ വേണ്ടി ഓടുന്നു, എന്തിനോ വേണ്ടി അവർ കഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഭഗവാനെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യജന്മത്തിൻ്റെ ആ ഒരു അമൂല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അമൂല്യമാണ് എന്നുള്ളത് അവർക്കറിയില്ല. ലബ്ധ്വാ സുദുർലഭം ഇതം ബഹു സംഭവന്തേ. ഭഗവാൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, വേറെ അവസാനത്തെ 11ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ പറയുന്നു, സുദുർലഭമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു, ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. മാനുഷം അർത്ഥതം അനിത്യം അപിഹതീര. ഈ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് വളരെ വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അർത്ഥതം, ഈ മനുഷ്യജന്മം കൊണ്ട് അർത്ഥമുണ്ട്, വെറുതെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല. മൃഗങ്ങളെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ലക്ഷ്യമൊന്നും ഇല്ലാതെ വെറുതെ ജീവിച്ചു പോകാന്നുള്ളതല്ല. അർത്ഥമുണ്ട് മനുഷ്യജന്മം കൊണ്ട്. എന്താണ് അർത്ഥം? വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഭഗവാനെ ഭജിക്കുക എന്നുള്ളത്, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഇതാണ് മനുഷ്യജന്മം കൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു മനുഷ്യജന്മം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമല്ല. നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കുന്നു. നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി മാറ്റിവെച്ച് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ പുറകിൽ നമ്മൾ ഓടുന്നു. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾക്കാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾക്കാണ്. ഇത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മറക്കുന്നു. ഈ ഭക്തിമാർഗത്തിൽ ഇല്ലാത്തവരുടെ കാര്യം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവർക്ക് ഇങ്ങനൊരു കൺസെപ്റ്റേ ഇല്ല. ഈ മനുഷ്യജന്മം എന്തിനാണ് എന്ന് പോലും അറിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കാര്യമില്ലല്ലോ. ഗോൾ ഓഫ് ലൈഫ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയും, ഓഹോ, ഗൂഗിളിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം, മൈക്രോസോഫ്റ്റിൽ, ഫേസ്ബുക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കോടിക്കണക്കിന് പൈസ ഉണ്ടാക്കണം. ഇതാണ് ഗോൾ ഓഫ് ലൈഫ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അതാണ് ഗോൾ ഓഫ് ലൈഫ് അല്ല. ഗോൾ ഓഫ് ലൈഫ് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക. ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ, ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഡാൻസ് കളിക്കുക. അതായത് ഡാൻസ് കളിക്കുക എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, അദ്ദേഹം പാവക്കൂത്തുകാരനാണ്, നമ്മൾ വെറും പാവകളാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ അദ്ദേഹം നമ്മളെ ഡാൻസ് കളിപ്പിക്കട്ടെ. നമ്മൾ ആ ഡാൻസ് കളിപ്പിക്കുന്നതിന് സന്തോഷത്തോടു കൂടി അത് സ്വീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത്രയും മാത്രം ചെയ്താൽ മതി, വേറെ ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ ഇതല്ല നമ്മുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള സ്ഥലം.
നമ്മുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള സ്ഥലം അവിടെയാണ്, ഭഗവാന്റെ ധാമം. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കേണ്ടത്, അല്ലാതെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കേണ്ടവരല്ല നമ്മൾ. എന്തു ചെയ്യാനാണ്? കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഇരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് അവസരം ശീലപ്രഭുപാജിയും മറ്റുള്ള ഗുരുജനങ്ങളും തന്നിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവതാരങ്ങളിലൂടെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് വന്നുപോയി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുയായികൾ അത് തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നു മുന്നോട്ട്. നമ്മളുടെ സൗഭാഗ്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു പരമ്പരയിൽ വന്നു. ഇനി അത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മളത് സ്വീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ഒരു ശ്ലോകം കൂടെ നോക്കി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ നിർത്താം. ശ്ലോകം നമ്പർ 10. കഥം വയം നാഥ ചിരോഷിതേ ത്വയി പ്രസന്നദൃഷ്ട്യാ കില താപശോഷണം ജീവേമതേ സുന്ദരഹാസശോഭിതം അപശ്യമാനാവദനം മനോഹരം ഇതി ചോരീരിതാ വാചഃ പ്രജാനാം ഭക്തവത്സലഃ ശൃണ്വാനോനുഗ്രഹം ദൃഷ്ട്യാ വിതൻവൻ പ്രാവിശത്പുരം. യെസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കഥം വയം നാദ ചിരോഷിതേ ത്വയി പ്രസന്ന ദൃഷ്ട്യാഖില താപശോഷണം ജീവേമ തേ സുന്ദരഹാസശോഭിതമപശ്യമാനാവദനം മനോഹരം ഇതി ചോദിരിതാ വാച പ്രജാനാം ഭക്തവത്സലാ ശൃണ്വാനോനുഗ്രഹം ദൃഷ്ട്യാ വിധന്വൻ പ്രാവിശത്പുരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഥം വയം നാദ ചിരോഷിതേ ത്വയി പ്രസന്ന ദൃഷ്ടയാഖില താപശോഷണം ജീവേമ തേ സുന്ദരഹാസശോഭിതം അപശ്യമാനാവദനം മനോഹരം ഇതി ചോദിരിതാ വാച പ്രജാനാം ഭക്തവത്സല ശൃണ്വാനോനുഗ്രഹം ദൃഷ്ടയാ വിധന്വൻ പ്രാവിശത്പുരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 4 വരി കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം ആക്ച്വലി മീറ്റർ മാറുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ അനുഷ്ഠപ് ചന്തയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ട്യൂൺ മാറുന്നുണ്ട്. ഇതി ചോദിത വാച പ്രജാനാം ഭക്തവത്സലഃ ശൃണ്വാനോനുഗ്രഹം ദൃഷ്ട്യ പിതൻവാൻ പ്രവിശത്പുരം. നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ മീറ്ററാണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത വേറെ ആരെങ്കിലും വായിക്കുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ. കഥം വയം നാദ ചിരോഷിതേ ത്വയി പ്രസന്ന ദൃഷ്ട്വാഖില താപശോഷണം ജീവേമ തേ സുന്ദരഹാസശോഭിതം അപശ്യമാനാവദനം മനോഹരം ഇതി ചോദീരിതവാച പ്രജാനം ഭക്തവത്സലഃ ശൃണ്വാനോ അനുഗ്രഹം ദൃഷ്ട്യാ വിധാൻവാൻ പ്രവിശ്യത്പുരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. കഥം വയം നാദ ചിരോഷിതേ ത്വയി പ്രസന്ന ദൃഷ്ടായാഖില താപശോഷണം ജീവേമ തേ സുന്ദരഹാസശോഭിതമപശ്യമാനാ വദനം മനോഹരം ഇതി ചോദിരിതാ വാച പ്രജാനാം ഭക്തവത്സല ശൃണ്വാനോനുഗ്രഹം ദൃഷ്ടയാ വിദ്വന്നൻ പ്രാവിശത്പുരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥവും വായിക്കൂ. വായിക്കട്ടെ പ്രഭു? യെസ്, വായിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ കീ ജയ്. വിവർത്തനം. അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അങ്ങ് ഇപ്രകാരം സ്ഥിരമായി പരദേശത്ത് വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയുടെ മനോഹരവും ആകർഷകവുമായ വദനം ദർശിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അങ്ങയുടെ മനോജ്ഞ ഗംഭീരമായ മന്ദഹാസം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളും ദൂരീകരിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ സാമീപ്യമില്ലാതെ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നിലനിൽപ്പുണ്ടാവുക? പ്രജകളോടും ഭക്തരോടും വളരെ കൃപയുള്ള ഭഗവാൻ അവരുടെ വാക്കുകൾ ശ്രവിച്ച ശേഷം ദ്വാരകാപുരിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും അവരുടെ എല്ലാം പ്രണാമങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ദിവ്യ കടാക്ഷത്താൽ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. ഭാവാർത്ഥം. ഒരിക്കൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോട് ആകർഷണം തോന്നുന്ന പക്ഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗം ഒരാൾക്ക് സഹിക്കുവാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ പ്രബലമാകുന്നു.
ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ മനോഹാരിത അത്രയ്ക്ക് വശ്യസുന്ദരമാണ്. സൂര്യകിരണങ്ങൾ സൂര്യഗോളവുമായി ശാശ്വതമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ നാം എല്ലാവരും ശാശ്വതമായി ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സൂര്യകിരണങ്ങൾ സൗരതേജ പ്രസരണത്തിന്റെ തന്മാത്രിക ഘടകങ്ങളാകുന്നു. ആകയാൽ സൂര്യകിരണങ്ങളെയും സൂര്യനെയും വേർപെടുത്താൻ സാധ്യമല്ല. മേഘത്താൽ സൂര്യനും സൂര്യകിരണങ്ങളും വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നത് താൽക്കാലികമാകുന്നു. മേഘാവൃതമായ ആകാശം തെളിഞ്ഞയുടൻ സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സൂര്യരശ്മികൾ വീണ്ടും അവയുടെ സ്വാഭാവിക കാന്തി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. അതേപോലെ സമ്പൂർണ്ണ ആത്മാവിന്റെ തന്മാത്രിക ഘടകങ്ങളായ ജീവസത്തകൾ വിദ്യാശക്തിയുടെ കൃത്രിമാവരണത്താൽ ഭഗവാനിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നു. മായയുടെ ഈ തിരശീല മാറ്റപ്പെടണം. അപ്രകാരം ചെയ്യുന്ന പക്ഷം ജീവസത്തയ്ക്ക് ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം ദർശിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, അവന്റെ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും തൽക്ഷണം ദൂരീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. നാം ഓരോരുത്തരും ജീവിത ദുരിതങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ അത് എപ്രകാരമാണ് നിർവഹിക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഇവിടെ പരിഹാരമാർഗം നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിനെ സാംശീകരിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന തീരുമാനം നമ്മിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഇവിടെ പറയുന്നു, അങ്ങ് ഇതേപോലെ ദൂര സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു. വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക്, മധുരയിലേക്കും ഹസ്തിനാപുരത്തിലേക്കൊക്കെ ഞങ്ങളെ വിട്ട്, ഞങ്ങളെ പിരിഞ്ഞ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ഇവിടെ തനിയാക്കി അങ്ങ് പോകുന്നു. അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയുടെ ഈ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഈ മുഖം എങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും? അങ്ങയുടെ ഈ മന്ദസ്മിതം ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും? അങ്ങയുടെ മന്ദസ്മിതം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും എല്ലാവിധ ക്ലേശങ്ങളുടെയും മരുന്നാണ്. അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കും? അങ്ങില്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ്? അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ നിലനിൽക്കും അങ്ങില്ലാതെ? പറയൂ. കൃഷ്ണനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഒരു ഭാവം, ആ ഒരു സ്നേഹം, അവരുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ഒരു സ്നേഹം. അങ്ങയെ കാണാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങയുടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മുഖം ഞങ്ങൾക്ക് ദർശനം കിട്ടുന്നില്ല. അങ്ങയുടെ ആ ഒരു മന്ദസ്മിതം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവിധ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും, ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പ്രോബ്ലംസിൻ്റെയും സൊല്യൂഷനാണ്, എല്ലാ പ്രോബ്ലംസിൻ്റെയും മരുന്നാണ്. അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങ് ഞങ്ങളെ പിരിയുമ്പോൾ, ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ കാണാതിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പ് എന്താണ്? ഒന്ന് പറയൂ ഭഗവാനെ. കൃഷ്ണ, ഞങ്ങളെങ്ങനെ നിലനിൽക്കും? ഇത് തന്നെ ഗോപികമാരും രാധാറാണിയും കൃഷ്ണനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴും അവർ പറയാറുണ്ട്, ജഡശരീരം വെറുതെ, ശരീരം മാത്രമുണ്ട്, ഇതിനകത്ത് ജീവനൊന്നുമില്ല. അങ്ങ് പോയപ്പോൾ കൂടെ ഞങ്ങളുടെ ജീവനും കൊണ്ടുപോയി. എന്ത് ക്രൂരനാണ് നിങ്ങൾ! രൂപഗോസ്വാമിയുടെ കൃതികളിൽ കാണാം പല രീതിയിൽ, സർക്കാസം രീതിയിൽ പറയുന്നത്. പക്ഷേ മനോഹരമാണ്. കാര്യം അവരുടെ ഒരു ഹൃദയത്തിലെ ഭാവം അങ്ങനെയാണ്. ഞങ്ങളെ വെറുതെ ഇവിടെ ഒരു ജഡശരീരം മാത്രം നിലനിർത്തി പോയി. ക്രൂരനാണ്, തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല. ഇപ്പം വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു പോയതാണ്, ഇതുവരെ കാണാനില്ല. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ശരീരം, വെറുതെ ജഡശരീരം കൊണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ നിൽക്കുന്നത്, കിടക്കുന്നത് കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ? അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാര്യമല്ല. അവിടെ പോയി സുന്ദരിമാരായിട്ടുള്ള രാജ്ഞിമാരുണ്ട്, അവിടെ പല ആളുകളുണ്ട്, അച്ഛൻ അമ്മ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. എല്ലാവരുടെ കൂടെ അങ്ങ് ഹാപ്പിയാണ്. ഞങ്ങളിവിടെ തനിയെ. എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അങ്ങയുടെ കൂടെ വന്ന ഞങ്ങൾ വിഡ്ഢികളാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തര്. ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അവർക്ക്. ഒരു നിമിഷം പോലും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മാറിയിരിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ ദർശനം, ഭഗവാന്റെ ചിന്ത, ഭഗവാന്റെ നാമമില്ലാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും അങ്ങനെയുള്ളവർക്കില്ല. അവരുടെ എല്ലാമാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ശ്വാസമില്ലാത്ത പോലെയാണ്.
ജഡശരീരം മാത്രം. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ശരീരം അവിടെ കിടക്കുന്നു അല്ലേ, അതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല. ശരീരം കൊണ്ട് വല്ല പ്രയോജനമുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും, നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന ആളുകളൊക്കെ ചുറ്റും നമ്മൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വലിയ വലിയ സംഭവമാണ്, നമ്മുടെ എല്ലാം ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്നു. പക്ഷേ എന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് പോകുന്നു, എന്ന് നമ്മുടെ ഈ ശ്വാസം നിൽക്കുന്നു, പിന്നെ ആ ശരീരം കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല, അവിടെ ശരീരം കിടക്കുന്നു. ആരെങ്കിലും തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ശവശരീരമായി കൊണ്ട് കത്തിക്കാം എന്ന് പറയും. ആളുകൾക്ക് തൊടാൻ പോലും മടിയാവും. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ലോകത്ത് ഓടി നടക്കുന്നത്. ഈ ജഡശരീരത്തെ നമ്മൾ മോടി പിടിപ്പിച്ച് നടക്കുന്നു. വല്ല പ്രയോജനമുണ്ടോ? ഒരു പ്രയോജനം, സമയം പാഴാക്കി കളയുന്നത് മാത്രം. അതേസമയം ആ ഓരോ നിമിഷവും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആ ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ജീവിതം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സന്തോഷവും ആനന്ദവും വേറെ എവിടെയും ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാവിധ പ്രശ്നങ്ങളും, ലോകത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള ഒരേ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഇത് മാത്രമാണ്. അതാണ് ഇവിടെ ശീല പ്രഭുപാദി പറയുന്നത്. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ? ഇവിടെ നേരിട്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ശീല പ്രഭുപാദി പറയുന്നു അവസാനം, അതായത് അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. ഭഗവാനും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്, ഗുരുജനങ്ങളും ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇനി അത് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കാര്യമാണ്. ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ആ മരുന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ അസുഖം മാറും. എന്താണ് അസുഖം? ഭവരോഗം. നമുക്കെല്ലാവർക്കുള്ള ഭവരോഗം. ഈ മായാശക്തിയുടെ പ്രഭാവത്തിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലേ, ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അധീനതയിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നു. എല്ലാം മറന്ന്, ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ളതാണ് എൻ്റെ സാമ്രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഭവരോഗം. അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ മരുന്ന് ഒന്നേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ ആ മന്ദസ്മിതം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു രൂപം, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനം. ഭക്തി അല്ലാതെ വേറെ മാർഗവുമില്ല നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഭഗവാനോട് കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ കണക്ഷൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല നമുക്ക്. കുറച്ച് സമയത്ത് അതൊന്ന് മൂടുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഇവിടെ ഉദാഹരണം ശീല പ്രഭുപാദി പറയുന്നത് പോലെ, അതായത് സൂര്യനും സൂര്യരശ്മിയും നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല, എപ്പോഴും കണക്റ്റഡ് ആണ്. പക്ഷേ ചില സമയത്ത് മേഘങ്ങൾ വന്ന് സൂര്യൻ മറയുന്നു. ആ സമയത്ത് സൂര്യരശ്മികൾ താഴോട്ട് വരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ആ മേഘം മാറുമ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്കറിയാം ആ കണക്ഷൻ അപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവിടെ. ഒരു കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് കാണുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. അതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ. നമ്മുടെ അവസ്ഥയും ഇതേപോലെ മേഘം പോലെ മൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഈ മായാ ശക്തി. ഈ മായയുടെ പ്രഭാവം. കാര്യം ഇത് ഇന്നും ഇന്നലും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതല്ല. ഈ മേഘങ്ങൾ പോലെ അത്ര എളുപ്പമല്ല. കാറ്റ് വന്നാൽ മേഘങ്ങൾ പോകും, സൂര്യനെ വീണ്ടും കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള അനർത്ഥങ്ങളും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ഭവരോഗവും മാറണമെങ്കിൽ, ഈ ഭവരോഗം അത് രോഗം തന്നെയാണ്. ഇത് എളുപ്പത്തിൽ മാറില്ല. ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളുടെ നമ്മുടെ കളക്ഷനാണ്, നമ്മൾ സ്വരൂപിച്ചു വച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട്. സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ നേടണമെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു മാർഗ്ഗമുള്ളൂ. വേറൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാം ഏകം ശരണം വ്രജ. കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കൂ, എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കൂ, എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഏറ്റു. ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നാ അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എത്രമാത്രം ആത്മാർത്ഥതയോട് കൂടിയിട്ട് ആ മരുന്ന് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു. ചില ദിവസം കഴിക്കും, ചില ദിവസം കഴിക്കാതിരിക്കില്ല അല്ലേ. സാധാരണ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അറിയാം. ചില ദിവസങ്ങൾ പറയും, ഇന്ന് കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, 2 ദിവസം കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഒരാഴ്ച കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ വീണ്ടും അപ്പോൾ എന്താണ്, അസുഖം ഒന്ന് കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും. അതായത് അസുഖം ഒന്ന് കൂടും. അപ്പോൾ വീണ്ടും പഴയ പോലെ ട്രാക്കിലേക്ക് വരും. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മളൊന്ന് മടിയാവും. അതേപോലെ ആവരുത്. നമ്മുടെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളും അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം നമ്മൾ എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ സത്സംഗങ്ങളൊക്കെ കൂടി നല്ല രീതിയിൽ നാമമൊക്കെ ജപിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന്, വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് ഈ കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പുറകിലോട്ട് പോകുന്നു, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ ഗ്യാപ്പായി അവിടെ അല്ലേ.
അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ തിരിച്ച് ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു അടിയും കൊണ്ട് തലയിൽ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണു തുറക്കും. അടി കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വരും. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്നു. അപ്പോൾ തിരിച്ച് വീണ്ടും ട്രാക്കിലേക്ക് വരുന്നു. അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം പോയി എല്ലാം ഒന്ന് സമാധാനമായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ പതിയെ പതിയെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയായിട്ട് കാര്യമില്ല. കൺസിസ്റ്റൻസി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഭക്തിയിൽ. വളരെ കൺസിസ്റ്റൻസിയോടുകൂടി, ആ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടി, ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വരില്ല? 100% അദ്ദേഹം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും അറിയാതെ വേറെ ആരെയോ സ്വന്തം മകനെ നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ വിട്ടുപോടെ. അദ്ദേഹത്തെ അല്ല വിളിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. വിഷ്ണുവിന് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ലേ അജാമിടം വിളിച്ചത് എന്നെയല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനെയാണെന്ന് അറിയാം. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ വ്യക്തി എൻ്റെ പേര് വിളിച്ചല്ലോ, അത്രയും നോക്കുന്നുള്ളൂ. അത്രയും കാരുണ്യവാനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടു കൂടി വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് വരില്ല? 100% വന്നിരിക്കും. ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നില്ല എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട്. കാര്യം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അനുഭവിക്കാനുണ്ടാവും. കർമ്മങ്ങൾ അത്രയും ഉണ്ടാവും. ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ സഹിഷ്ണുതയോടുകൂടി, സമാധാനത്തോടു കൂടിയിട്ട്, ക്ഷമയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ മാനേജ് ചെയ്ത് പോയേ പറ്റൂ. തത്തേനു കമ്പാംസു സമീക്ഷമാണോ ഭുഞ്ചാന ഏവാത്മകൃതം വിഭാഗം. നമ്മുടെ കർമ്മമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഭഗവാന്റെ മഹാകാരുണ്യം കൊണ്ട് കുറച്ചേ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ഭാവത്തോടു കൂടി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് സഹിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിന് ഒരു ദിവസം വരും. ആ ദിവസത്തിൽ ഇതെല്ലാം നമ്മളിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് മാറ്റും. അതുവരെ നമ്മളെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഗോ ത്രൂ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് നമ്മൾ മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ കാണുന്നില്ല, കേൾക്കുന്നില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ വിളി കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം സമയമാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വരും. ആ ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടു കൂടി, ആ ഒരു ദൃഢ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി, സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഭഗവാനെ വിളിച്ച്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച്, സത്സംഗങ്ങളിലൊക്കെ കൂടി ഭാഗവതം ഭഗവത്ഗീതയെല്ലാം പഠിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി പോകുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് വരും. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാം 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 ഹരേ ഹരേ. ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, जगद्गुरु शीला प्रभुपाद की जय, समवेद गौर भक्तवृंद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. जय जय श्री राधे श्याम. हरे कृष्ण. थैंक यू प्रभु. हरे कृष्णा. हरि बोल.